जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश गुरपुरब की इस पावन संध्या ते असी सत्संगत दीयां घड़ियां प्राप्त कर रहे हैं। 8वीं पातशाही अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र पावन गुरपुरब नूं समर्पित इस समागम चल रहे हैं। अजे हुणे आप गुरबाणी कीर्तन का आनंद माण रहे सी। अगले समय विच गुरु जीवन दीयां कुछ रिश्मा गुरबाणी का संदेश खास करके इस गुरपुरब के उत्ते या पावन गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन नूं निहारदियां विचारदियां होया ते इस सारे दी मॉडर्न टाइम दे विच जो अज असी अज दे दौर चों लंघ रहे हैं, इहदे समय विच दी जिहड़ी सिग्निफिकेशन है, पुरमानता है, उहदे ते बात असी पाउण दा यतन करांगे। आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए ताकि रस्मी तौर पर विचार का आगाज़ हो सके। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरकृष्ण साहब जी का जीवन कई रूपों तो सिक्ख्यात्मक है, न्यारा है। पूरे दे पूरे जो 10 जीवन गुरु नानक जोत ने साडे सामने प्रेजेंट किए ने, ये समुची मनुख की जो जरूरत आ उसनों एड्रैस करके किया गया। वो जाती भी है, इंडिविजुअल तौर पर भी, निजी तौर पर भी, जमाती भी है, कम्यूनिटी तौर पर भी है। तो दोनों रूपों को असी गुरु साहब के 10 जामियां चो देखते हाँ। किते सानू ये संदेश मिलता आ कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो करन ते आउंदा आ, जिवें असी पटां दा सवैया पढ़ते हैं ना कि अमृत प्रवाह सर अतुल प्रवाह पर परे ही ते परे अपर अपार पर आपन भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओपत पर लो एक निमक तो घर। कि उस करतार दे घर दे कोई कमी नहीं गई। ओपत पर लो, वो चाहे तो जो मर्जी उत्पन्न कर दे, जो मर्जी परलो करके खत्म कर दे। तो ये करने वास्ते कोई बहुत ज़्यादा समय की भी लोड़ नहीं। एक निमक तो घर, एक निमक अख दे फोर जिन्ने समय च, सो बिल्कुल वजूद मिट जाए तो बिल्कुल नवे वजूद च कोई चीज़ आ जाए। सो इस सारे एहसास च असी देखिए तो पंजाब की फिजान दे विच जदों गुरु नानक साहब की आमद होंदी है तो भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जगमाए पठाया, चरण धोए रहरास कर चरना अमृत सिखां पिलाया। इहदा मायना यह है कि एकदम नवी बिगनिंग हो रही है, नवी शुरुआत हुई है। जो कदी देखिया सुनिया परखिया किसी रूप विच नहीं सीगा, वो कायनात विच होया। गुरु नानक सरीखी हस्ती दी आमद हुई, सर्ब कला संपूर्ण जाहर पीर जगत गुरु बाबा जगत तारण हित धरती ते आमद लैंदे ने। सो ये एक पहले जामे दी अपने आप दे विच साडे सामने एक प्रेजेंटेशन है कि उस मदर नेचर नूं क्रिएट करने वाला क्रिएटर जिहड़ा आ, सिरजनहार आ, इस तरीके दे नाल भी सूरजवत किसी चीज़ नूं आमद विच लिया सकता है। जिन्होंने असीं इस तरह भी बयान पढ़ते हाँ कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया। एग्जैक्टली भाई गुरदास जी ने तशबीह दी। ये पहले जामे का कंट्रीब्यूशन है। जो दूसरे जामे च असीं आउंदे हां गुरु अंगद साहब के जीवन यापन नूं देखते हैं तो एहसास होंदा है कि महाराज जी दे गुरु नानक साहब जी की जीवन आभा नूं मंडित होके कोई शख्स अपने जीवन नूं डेडिकेट करता गुरु नानक साहब वाले पासे। तो गुरु हस्ती जिवें बाणी च बचन पढ़िए, चंदन का बिरवा भला बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहें बसें जो चंदन पास। चंदन का बिरवा भला, चंदन का बूटा भावें बहुत छोटा हुंदा है, बोना हुंदा है, पर वो बड़ा भला आ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ कोई भी होर बनस्पति कंपैरेटिव लैवल ते नहीं लाई जा सकती। ਜਦੋਂ
फिर भट्टां दे सवैयां दी बात करदा हूं। बयान करदे कि गावों गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे, गावें गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे। गुरु नानक साहब की स्तुति इस तरह गाई जाए कि ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਦੁਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਆ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਰਟ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਉਸ ਕੁਝ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਝੋਲੀ ਪਕੜ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਜੁਡਾਈਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਭਾ ਆ ਜਿਸ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੂਆ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਕੂਏ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, if you really want to have water, then you have to go the source where you can get the water. But here we are getting totally different kind of approach. ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਐਨੀਵਨ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਡੂਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈਨ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ, ਆਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਦੁਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਫੂਟੇ 6000। ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਉਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਭਈ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਅੰਗਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਵ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਵੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਰੂਪ ਸਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਈਵਨ ਇਸੇ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਦੇ ਪਾਸ ਸਮ ਗੁੱਡ ਕਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਟੂਵਰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, 45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, 30-35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਉਹ ਵਿਮਨ ਆ ਮੈਨ ਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, we are not gonna meet any expectations at all। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਕਿਰਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਈ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੁਸ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਉਸ ਪਿਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਸ ਪੱਤਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦੇ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਘੁੱਗ ਵਸਤੀ ਬਸਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਡਰਮਲ, ਆ ਬਸਤੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖਣਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਏਡੀ ਘੁੱਗਵਸਤੀ ਬਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਲਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਂਡ ਹੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੌਬ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਸੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਹੇਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਪੀੜੇ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ, 22 ਟੋਟਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 52 ਮੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there are two words which people always say whenever you want to present anything toward the world, you need at least two proper approaches. One is demonstration, second is publicity. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਗਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਰੂਖੇਤ, ਥਾਨੇਸਰ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਜੜ ਗਏ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਆ ਕੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਗਰਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਆਮ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੱਟਣ, ਹੱਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਟਣ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਤਾ
एक नवे तरीके की जिहड़ी है स्टेट विद इन स्टेट बिल्ड करके विखा दी। एक ऐसा एहसास जिन्हों वेख के उस वक्त का अकबर के 9 रत्नां दे विचों बीरबल वो एकदम तवसब के रूप दे विच, इरखालू रूप दे विच, जैलस के रूप के अंदर गुरु रामदास साहब नाल पेश आया। तवारीख च दे गवाह मिलते हैं। बाद चो कश्मीर की मुहिम ते गया तो उत्थे मर गया, अदरवाइज ये कह के गया सीगा कि मैं अटैक करांगा तुहाडे ते। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਟਣ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ। ਚੈਲੰਜਸ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ कि जो पीओ दादे ने स्थापित किया है उसनों एज इट इज़ बरकरार रखना है, तो बल्कि नैक्सट चैप्टर वो ऐड करना है। अदरवाइज होंदा ये है कि कोई डेरा, कोई इस किस्म की कोई संस्था कोई बनती है तो बाद चो एक कल्ट के रूप में बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। इत्थे जाके ये है कि वो नैक्सट चैप्टर जिहड़ा आ वो रूहानी तौर पर इतना उपर होए कि वो सामने कोई होर चीज़ छोटी लगन लग जाए। वो किवें हो सकता है जे हुण इहदे चों हायर लैवल दी सैक्रीफाइसिस निकल गए, कुर्बानी, तो उहदे लई जिहड़ा पिछला जो कुछ स्थापित किया है उसनूं भी बिल्ड रखना पएगा। फिर गुरु अर्जन साहब ने एक पासे गुरबाणी की संपादना की, दरबार साहब की स्थापना की, उहदा प्रकाश किया उत्थे, दूसरे पासे उस सिख टैनेंट्स नूं सोच नूं उस लैवल ते लिआंदा जिथे जा गुरु अर्जन साहब कुर्बानी का वड्डा जाम पी गए। असी शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहब नूं बयान करते हैं। इन्हां दा जीवन गुरबाणी तो कुर्बानी युग की शुरुआत करता, युग पुरुष के तौर पर युग पलटता इत्थे आके। इस तो बाद फिर जिहड़ा है सिक्खी तवारीख एक नवे रंग च आउंदी है। वो नवा रंग ये है कि गुरु हरगोबिंद साहब का समा आउंदा है, उन्हां दा कंट्रीब्यूशन देखो, जिहदे विच पहली बार अराउंड मुहम्मद बिन कासिम आया सीगा पहला सब तो मिडल ईस्ट वाली साइड तो अटैक करने वास्ते। उस तो बाद फिर कुछ दौर निकलिया, फिर महमूद गजनवी आया 17 बार, सोमनाथ का मंदिर उन्हें तोड़िया, सब चीज़ां की। फिर मुहम्मद गौरी आया, गौरी तो बाद तो फिर बिल्कुल ही खत्म ही हो गया ना। फिर तो ऑल द वे जिहड़ा हैगा बंगाल की खाड़ी तक, समुंदर दीयां फिजावां तक, फिर बिल्कुल इक्को ही जिहड़ा हैगा वो अरेबिक तो फारसी ते अरेबिक कल्चर जिहड़ा हैगा वो पूरी तरह छा गया। लोग दहशत के भय दे विच जींदे, जिन्होंने सब ने बाणी च भी बयान किया भी घर घर मीयां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। लोगों की बोल बाणी रहन सहन सब वही बदल गया। तो मुगलों के खिलाफ कोई अख चक के देखे तो पॉसीबल ही नहीं हो सकता। इस सारे दौर के एक रंग फिर देखा गुरु हरगोबिंद साहब का, जिहदे विच अकाल तख्त की स्थापना हुई, जिहदे च एक नवी फिजा इस धरती के उत्ते, दरियावां की 5 दरियावां की धरती के उत्ते लभी। इस धरती के जाया ने मुगल निजामत जिहड़ी सी उन्होंने चैलेंज किया, तो कल्ला चैलेंज नहीं किया, 1 2 3 4 जंगां बैक टू बैक लड़ियां तो चारे जित्तियां। हालात ऐसे बना दिते कि उस समय दे विच जो करतारपुर वाली जंग हुंदी है, जिसनूं साडे कोई किसी बंदे ने लिखिया हुंदा तो शायद कोई ना मनदा। एक उस वक्त का स्कॉलर बंदा है जिहड़ा हम रकाब से उस जंग दे विच, जिहदा नाम है मोहसिन फानी, जिन्हें किताब लिखी सी दबिस्तान मज़ाहब। पैंदे खान का सारा प्रसंग उन्हें लिखा फारसी दे विच। बाद दे विच साडे कुछ स्कॉलर्स जिहड़े सी प्रिंसीपल कंडा सिंह ते होर, वो सारी किताब जो बाहर लिआंदे ने कहा कमाल आ साडे बारे देखो की लिख रहे हैं अफगानी स्कॉलर। वो सारी रचना वो लिखी गई भी किन्ने हज़ार गाजी चढ़ के आया गुरु हरगोबिंद साहब के खिलाफ, पैंदे खां जिहड़ा हैगा फौज लैके काले खां ते सारे दे सारे, किवें गुरु हरगोबिंद साहब ने उन्हां दा मुकाबला किया सारा। सो एक नवी कल्चर नूं बिल्ड किया ते दस्सिया कि भाई जिवें असीं पंजाबी दा अखाण कहने आ ना कि ये दुनिया मनदी जोरां नूं लख लाहनत है कमज़ोरां नूं। इत्थे जे तुहाडे कोल जोर नहीं ताकत नहीं तो कमज़ोर नूं ते लोकी जिउण नहीं दिंदे।
ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਮੁਗਲਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਾਜ ਜਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਈ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਬਲਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਬਸਾਲ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਅਕਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਚਕਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਖੇਡ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਚਪਨਾ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 3 ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਨਤਮ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ, ਕੈਸੀ ਫਕੀਰ ਰੂਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਨਾਲਾਇਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬਾਪੂ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਆਪੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਏ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ।
ये उस वक्त गद्दी ते आसीन आ। बड़ी परख की घड़ी आ। हुण यह है कि वाकई च जी सिक्खी की तस्वीर आ जी गुरु नानक साहब ने बनानी शुरू की, जिस कई रंग पा दिते गए ने, उस लैवल ते जाएगी जिथे बच्चे नीहां च खड़नगे, उस लैवल ते जाएगी जिथे सिखां दे आगू नूं पकड़िया जाएगा, उन्होंने बिठा के फर्कसीयर वर्गा बंदा झोली दे विच उहदे बहुत छोटे जे बच्चे नूं दा कलेजा चाक करके उन्होंने कढ़ के उहदे मूँह च पाएगा कि ये इस लैवल ते जाके उस सिक्खी दे आशे दे विच कह सकणगे कि हाँ असीं सिक्खी नूं अपनावांगे। कि इस लैवल ते होएगा कि एक 13-13.5 साल का टीनेज बच्चा, बिल्कुल अर्ली टीनेज दे विच, वो हकीकत सिंह राय, उसनूं फड़ लिया जाए सिखां दे नाल, दिल्ली की कोतवाली च खड़ा किया होए ते मां फर्कसीयर तो उहदी रिहाई का फरमान ले आवे, शहीदां की कतार च खड़े किते नूं शहीद करन लगे होण ते वो आके कोतवाल नूं वो फरमान फड़ाए ते कहे कि मैनूं फर्कसीयर तो मैं ऑर्डर लै आई हाँ, मेरे पुत नूं छड्ड दिता जाए। तो उसनूं शहीदां की कतार चों बाहों फड़ के जिहड़ा है कोतवाल अपने सिपे सलार तो बाहर कढ़ा दे, इनू बाहर कढ़ दे, इनू इन्हां दे नाल कतल नहीं करना, शहीद नहीं करना। तो वो ये पूछे कि मैनू मेरे भरावां तो जुदा क्यों किया गया है? वो कहिंदे गल ये है तेरी जान बख्शी हो रही है क्योंकि तेरी माँ वो है ना, वो तेरी रिहाई का फरमान लै आई, वो कह रही है तू सिख नहीं हैगा, तेनू गलती नाल फड़ लिया है। आप देखो तो ये किसे, फिर मैं विनती करांगा, कल्ले साडे बंदे ने किसी ने कोट नहीं किया, ये ब्रिटिश एलची की लिखी हुई बात है, अदरवाइज लोग कभी बिलीव ना करते। वो कहता कहता कि गल करते हो, कहते वो जी औरत खड़ी हो, कहता तुहानू किसी ने भुलेखा पाया, वो तो मेरी माँ ही नहीं है। हाँ मैं सिख, मैं तो अपने वीरां नाल जाके खड़ना आ। ये है इस इम्तिहान तक लैके जाना है, तो यदी परख तो फिर होनी चाहिए नाल दे नाल। यदी परख का दौर आ जदों गुरु श्री हरकृष्ण साहब गद्दी ते आसीन होंदे ने, जिहड़ा कहे मैं गुरु नूं मत्था टेकन लई जाना है, तो अगे अगे बाल वरेस मडोली गद्दी ते बैठी होए, हुण वो शरीर वेखदा है कि जोत वेखदा है, ये परख है। अज भी समाज च असीं देखदे हां देहधारी लोगों ने देह प्रस्तगी दे चक्कर च लोगों को पा के डेरावाद पैदा किया, बड़ा कुछ तो शरीकेबाजी पैदा की गुरु ग्रंथ साहब दे नाल। क्या इत्थे कागज है जिल्द आ, गुरु ते इहो जिहा चाहिदा, इहो जिहा चाहिदा। भाई गुरु जोत आ, ते वो जोत शब्द विच वरतदी है। एक वचन कह के वाइंड अप कर देना, गुरु हरकृष्ण साहब के जीवन का कंट्रीब्यूशन है ना, जी सिक्खी कहना भी सिक्खी से सैल्फ डू किट, एक्चुअली यदी परख उदों ही होनी शुरू। असी जो है छज्जू चिवर दी साखी पढ़ते हैं, उन्होंने ब्राह्मण कढ़ लैके आउंदा, वो कहता पंजोखरे वाली जगह के उत्ते उत्थे कहता कि दसो ना रखिया हरकृष्ण, अर्थ करो पुराने किसी लिखावट दे, खास करके गीता की गल होंदी उत्थे। तो गुरु हरकृष्ण साहब कहते गल ये है जे मैं करके विखा दिया, जे मैं बोल के कुछ दस दिया तो तेरा दिल भर जाएगा। वो चुप सीगा। महाराज कहते नहीं भरना। जेड़े जे कोई भांडा होए, जे कोई वस्त होए एहो जी जिदा कोई बॉटम होए, जिदा कोई थल्ला होए, जिदा कोई किसी किस्म का क्राइटेरिया बनया होए, कुछ किसी तरीके का आला दुआला होए, उहदे च कोई चीज़ पाओगे भर जाएगी। जिदा अंदर दा मन ही खला दा बनया आ, भरम दा बनया आ, उन्होंने की भरोगे? वो नहीं भरेगा, तेरा अंदर नहीं भरना। हाँ जिहड़ी चीज़ तो तू प्रभावित हो सकता है वो ये है कि गुरु नानक की जोत है, तो ये मानवता के कल्याण हित कायनात के अंदर पसर रही है, ये अपनी ज्वाला फैला रही है। जा किसी सिख नूं पकड़ लिया, उहदे कोले अर्थ करा देने। इन्हें फिर फड़ के लिया छज्जू चीवर नूं, गुरु हरकृष्ण साहब जी वालों ने आके निहारिया, मत मस्तक होया। महाराज ने क्या तेरी जबान ते गुरु वरतेगा, तो वरत्या, उन्हें अर्थ भाव करके विखाए। ये एहसास जिहड़ा है गुरु हरकृष्ण साहब के दौर चों निकल के आउंदा है। फिर ये नहीं, थोड़ा अगे आ जाओ, जो दिल्ली गुरु साहब जा रहे हैं, अज वबा फैल रही है, 4 चपेरे,
कोविड-19 की 3rd लेयर 4th लेयर इज़ ऑलमोस्ट देयर। ये सब चीज़ां हो रही ने, नवें तो नवा वेरीएंट आ रहा है। इस सारे दे विच गल हो रही है फ्रंट लाइन वर्करस की। उन्होंने नो डाउट उन्होंने ड्यूटी भी है, उन्होंने पे भी मिलती है, उन्होंने परक्स भी मिलते हैं, सारा कुछ। पर मैं लगातार रिपोर्टां पढ़ रहा, दे आर गेटिंग बर्न आउट, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट मच स्ट्रेस एंड नाउ दे आर आस्किंग सो मैनी अदर एक्चुअली काइंड ऑफ यू कैन से फैसिलिटीज़ एंड सम अदर टाइप ऑफ एक्सट्रा कुछ उन्होंने वास्ते जड़ियाँ ने होर चीज़ां कीतियां जान। ये सारी बात हो रही है। उस दौर च जाके देखो जिस दौर के अंदर इहो जी कोई निजामत ना तो है सी, बल्कि जिहड़ी गवर्निंग बॉडी सीगी वो तो बिल्कुल ही किनारा कर गई। तो गुरु हरकृष्ण साहब ने जाके दिल्ली दे विच जिहड़ी स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स फैल रही सीगी उहदे च लोकां दी मदद कीती। तो ये मदद करदियां होया उन्हां दा अपना शरीर, उन्हां दी अपनी उम्र बड़ी वनरेबल है उस लैवल ते है, पर वो परवाह नहीं करते, अपने उन्होंने जीवन ते हंडाउंदे ने। फिर कला ये नहीं, गुरुद्वारा बंगला साहब विच जिथे बने अज उत्थे मिलने वास्ते आउंदा है औरंगजेब, कहता मैं मिलना। महाराज कहते औरंगे को दर्शन ना है, वो कहता हद हो गई, ये बच्चा मैं तो जो मैं चाहांगा मना लवांगा। गुरु श्री हरकृष्ण साहब कहते बिल्कुल नहीं, ये गुरु की जोत है। तो उसने एक तवारीख च बचन होंगे ने कि उन्हें अपने दीवान तो पेपर लैके फारसी 4 अखर लिख के भेजे, जिन्हों का मायना यह बनता सीगा कि लोग कहते गुरु नानक के दर तो कोई खाली नहीं गया, मैं जाके कहांगा मैं खाली आया, मैं बैठा रहा, मैनू दर्शन भी नहीं दिते। गुरु साहब ने उहदे जवाब दे विच खत लिखिया, तो शब्द लिखिया गुरु नानक साहब का ही, क्या खादे क्या पहनदा हुई जामन ना ही साचा सोए, क्या मेवा क्या घ्योगुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज सुगाली, कीजै भोग विलास, नानक सच्चे नाम बिन सबो टोल विनाश। क्या बंदे तू बादशाह बन के बैठा आ तो लोगों को यह विखाना है कि मैनू तो कोई लालच नहीं जी, मैं तो बिल्कुल गद्दी का लालच नहीं करता, मैं तो गिट्टियां तो उत्ते पजामा पाउना वा, मैं तो जी अपने हाथों नाल सी के टोपियां पा बना के वेच के बाजार दे उहदा पैसा लैके उजरत करदा आ, मैं तो हत्थां नाल कुराने मजीद के खड़े लिखदा, मैं तो बिल्कुल त्यागी बरागी आलमगीर बंदा आ। महाराज कहंदे विखावे किनू करदा आ, लालच का स्वार्थ का मारिया होया बंदा है, सच्चे है नानक सच्चे नाम बिन सबो टोल विनाश। जे बंदे दे कोल रब दा भय नहीं गा, वो जो कुछ भी करता है सवाए विनाश होने तो, सवाए उहदा कौडी मुल पैण तो कुछ नहीं गा। जो ने शब्द पढ़िया ना एकदम अंदर शीशा दिस गया, उठ के बंग जिहड़ा उठ के चला गया। ये है गुरु हरकृष्ण साहिब जी का दौर। श्री हरकृष्ण जी ने जो जीवन के छोटे जे उस समय दे विच सानू दर्शाया सिखाया, उन्होंने उसे अरदास की एक लाइन हर रोज़ याद करते हैं, श्री हरकृष्ण त्याइया जिस डिठै सब दुख जाए। बंदा जीवन दियां छोटियां छोटियां कष्टता ते घड़ियां तो घबराया होया कई तरह के जिहड़ा ख्याल वलवले सब चीज़ां पैदा करता है। महाराज ने कहा जो बहुत तेन दुख तंग करना, गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम याद लई, उन्होंने जीवन च वेखी सब दुख तेरा साथ छड़ जाणगे। जीवन एक हायर लैवल ते जिथे गुरु हरकृष्ण साहब ने जीवन जिया उत्थे आ जाएगा। साहब रहमत करन, सानू अष्टम बलबीरा दी आसीस लगे, असी बाला प्रीतम दे इस जीवन रिश्मा तो सिक्ख्या लै सकीए ते अज दे दौर दे विच सिक्खी दी प्रज्वलना दे नाल अपनी सुरत नूं प्रज्वलित कर सकीए, वो प्रकाशित कर सकीए। इसे दिली दुआ, इसे दिली अरदास दे नाल मैं समाप्ति कर रहा। करसानी संघर्ष नाल जूझ रहे माई भाई की सफलता होए, गुरु साहब उन्हों की बाँह फड़न, यह भी दिली अरदास है। गुरपुरब की पावन संध्या के उत्ते आओ इन्हीं अग बिनतियां नाल खिमा मेरे वालों मुबारकबाद स्वीकार करते हुए कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।